हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य अस्य वर्षस्य वार्षिकोत्सवम् आचरितुं वयम् अत्र मिलितवन्तः स्मः। कार्यक्रमस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं देवता प्रार्थनां करोति शर्वाणी। मातंगवदना आनंद सदना महागणपते शिवनंदना। मातंगवदना आनंद सदना महागणपते शिवनंदना। विघ्नविनाशक बुद्धिप्रदायक विघ्नविनाशक बुद्धिप्रदायक सिद्धहस्तासुर मुनिगणसेवित सिद्धहस्तासुर मुनिगणसेवित भद्रमूर्ति श्री सिद्धिविनायक भद्रमूर्ति श्री सिद्धिविनायक। मातंगवदना आनंद सदना महागणपते शिवनंदना। मोदक प्रिय है मूषिक वाहना मोदक प्रिय है मूषिक वाहना। नादातीत है कलिमल भंजना नादातीत है कलिमल भंजना। श्री जगन्माता भवानी नंदना श्री जगन्माता भवानी नंदना। मातंगवदना आनंद सदना महागणपते शिवनंदना महागणपते शिवनंदना। धन्यवादः। धन्यवादः शर्वाणी। इदानीं वेदिकायाम् उपस्थितानाम् अभ्यागतानां परिचयं स्वागतं च करोतु इति स्वातिरेखा भगिनीं निवेदये। अस्माकं मध्ये अस्ति श्रीमान् विक्रमविश्वनाथ महोदयः अनुराधा होल्डिंग्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापकः अस्ति। अमेरिकादेशे सेण्ट् थामस् मेनेस्टोनियतः इंटरनेशनल एंड मैनेजमेंट विषये स्नातकोत्तरं PG समापितवान्। महोदयः 2011 वर्षतः भारत पेरु देशयोर्मध्ये वाणिज्यविषये राजदूतरूपेण अपि कार्यं कृतवान् आसीत्। न केवलं वाणिज्ये अपि च सांस्कृतिकविषयेषु अपि महोदयः आसक्तिं दर्शयति। हनरोरी काउंसलर कॉर्प्स डिप्लोमेटिक इति संस्थायाः अपि सदस्यः अस्ति। सः स्वर्णपदकं डॉक्टर भाई मोहन सिंह पुरस्कारम् अपि प्राप्तवान्। एतादृशस्य विक्रममहोदयस्य कृते सर्वेषां पक्षतः कार्यक्रमे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। विश्वनाथ महोदयस्य कृते उपायनं ददातु इति भरत महोदयं प्रार्थयामि। धन्यवादाः। अस्माकं मध्ये अस्ति श्रीमान् श्रीधर महोदयः बेङ्गलूरुप्रदेशीयः एव। सः इंजीनियरिंग पदवीं प्राप्तवान् अस्ति। बाल्यकालतः अपि नर्तनकलाशिक्षणं प्राप्तवान् अस्ति। महोदय भरतनाट्ये कूचिपुडी नृत्ये च प्रसिद्धः। महोदयस्य पत्नी अपि नर्तकी वर्तते। महोदयः
देशे बहुत्र अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादिषु विदेशेषु अपि नृत्यप्रदर्शनं कृतवान्। नृत्यकलायाः विषये गम्भीरम् अध्ययनं कृत्वा हम्पी विश्वविद्यालयतः डिलिट् पदवीं प्राप्तवान् अस्ति। कर्णाटकराज्योत्सव प्रशस्तिः, कर्णाटककलाश्री प्रशस्तिः इति अनेकाः प्रशस्तीः प्राप्तवान्। शिशुनाल शरीफल चित्रस्य नटननिमित्तं श्रेष्ठनटप्रशस्तिमपि प्राप्तवान् अस्ति। श्रीधरमहोदयस्य कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्रीधरमहोदयस्य कृते दत्तात्रेयमहोदयं प्रार्थयामि उपायनं ददातु इति। मंचे अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति श्रीमान् भरत महोदयः। महोदयः मूलतः तमिळ्नाडु प्रदेशीयः। बहुवर्षाणि यावत् बहुराष्ट्रीयसंस्थासु कार्यं कृतवान् अस्ति। ततः संस्कृतं पठित्वा एकं शिशुमन्दिरम् इति बालानां शालानां चालितवान्। अधुना विद्याक्षेत्रम् इत्यस्याः संस्कृतप्राधान्याः शालायाः व्यवस्थापकरूपेण उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य कार्यं करोति। महोदयस्य गृहं संस्कृतगृहमस्ति। महोदयस्य पुत्रौ संस्कृतम् एव पठतः। महोदय संस्कृतभारत्याः कर्णाटकदक्षिणप्रान्तस्य सम्भाषणशिबिराणां प्रमुखः अस्ति। भरतमहोदयस्य कृते सर्वेषां पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे दीपज्वालनेन कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करोतु इति अभ्यागतान् प्रार्थयामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। इदानीं प्रास्ताविकभाषणं करोतु इति श्री भरतमहोदयं निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र अहं बालिकाः बालकाः लघु लघु मातरः पितरः शिक्षकाः आयोजकाः सर्वान् अत्र पश्यामि। महान् सन्तोषः। वेषधारिणः राधा कृष्ण इत्यादि अधः ये आगच्छन्ति तानपि सर्वान् दृष्टवान्। अत्र बालकेन्द्रस्य वार्षिकोत्सवः इति विषयः अस्ति, अहं ज्ञातवान्। भवन्तः सर्वे अत्र प्रतिसप्ताहं पोषकाः बालकान् बालिकाः च प्रेषयन्तः सन्ति। प्रथमम् अभिनन्दनानि। यतोहि अत्र बालकेन्द्रे संस्कृतशिक्षणं संस्कृतसम्भाषणं भवति, पुनः संस्कारदानमपि भवति। अत्र वस्तुतः संस्कृतभारत्याः आयोजनमस्ति बालकेन्द्रमिति। भारते पुनः विदेशे च सर्वत्र एषा योजना अस्ति। अत्र बालानां कृते समीपस्थस्थाने संस्कृतसम्भाषणं पाठनं, पुनः प्रातःकाले उत्थाय श्लोकाः के भवेयुः इति पाठनं, पुनः शिष्टाचारः इति पाठनम् इति। अतः इदानीं सर्वेषां प्रदर्शनमपि अग्रे भवति इति अहं जानामि। अहम् उत्सुकः अस्मि। अतः सर्वत्र
सम्यक् भवतु इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। इदानीं श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य शिक्षिकानां परिचयं कारयतु इति श्रीमती भगिनीं प्रार्थयामि। सर्वेषां स्वागतं, शुभसायङ्कालः अपि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं मातापितरौ जन्मदातारौ भवतः, किन्तु जीवनमार्गं दर्शयति गुरुः एव। तत्रापि बाल्ये दत्तसंस्कारः आजीवनं तिष्ठति इति वयं तु जानीमः एव। संस्कृतप्रसारकार्ये संस्कृतभारत्याः बहुविध आयामेषु अत्र बालकेन्द्रमपि एकमस्ति। लघुवयसि एव बालाः विना क्लेशं क्रीडन्तः, गायन्तः, नृत्यन्तः च संस्कृतं पठेयुः इति संस्कृतभारत्याः तत्त्वमस्ति। एवं संस्कारमपि प्राप्नुयुः इत्येतत् बालकेन्द्रस्य लक्ष्यमस्ति। एतस्याः कल्पनायाः चालकशक्तिः नाम अस्माकं बालकेन्द्रस्य संस्कृतार्थं समर्पितचित्ताः शिक्षिकाः एव। ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. अतः अत्र शिक्षिकानां परिचयमहं वक्तुम् इच्छामि। कृपया वेदिकायाम् उपस्थितान् गण्यान् प्रार्थयामि यत् एतेषां कृते उपायनं प्रयच्छन्तु इति। प्रथमतया यः अपि अस्माकं बालकेन्द्रबालाः कार्यक्रमं कृतवन्तः तेषां नाम बालानां भगिनीनां परिचयं यः कृतवती अस्मि, अद्य ये बालाः कार्यक्रमं कुर्वन्ति तेषां भगिनीनां नाम शिक्षिकानां परिचयं कारयितुम् अहमिदानीं प्रवर्ते। प्रथमकक्षा, अत्र प्रथमकक्षा गणद्वयमस्ति। लवगणः, अस्मिन् गणे पाठयति सिन्धु भगिनी। एषा गतवर्षत्रयतः अत्र बालकेन्द्रं चालयन्ती अस्ति। एवमेव कुशगणः, प्रथमकक्षायाः कुशगणः हेमलता भगिनी। हेमलता भगिनी अपि अत्र वर्षचतुष्टयतः पाठयन्ती अस्ति। शीघ्रं तया सह अस्मिन् वर्षे नाम प्रथमवर्षं पाठयन्ती अस्ति कुसुमा भगिनी। एवमेव तृतीयकक्षायां पाठयन्ती अस्ति रोहिणी भगिनी। रोहिणी भगिनी गत 5 वर्षेभ्यः अत्र बालानां कृते संस्कारं यच्छन्ती अस्ति। चतुर्थकक्षायाः बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति मैत्रेयीगणस्य चेतना हेगडे भगिनी। एषा अपि गतवर्षत्रयतः बालानां कृते प्रशिक्षणं यच्छन्ती अस्ति। तत्रैव अनसूयागणः शशिरेखा भगिनी। शशिरेखा भगिनी अपि अत्र वर्षचतुष्टयतः बालानां कृते शिक्षणं यच्छन्ती अस्ति। पञ्चमी कक्षायां मैथिलीगणः, मैथिलीगणे अनुराधा भगिनी। अनुराधा भगिनी सापि गत 5 वर्षेभ्यः बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। अग्रे वदामि।
अनुराधा भगिनी सप्तमी कक्षायां पाठयन्ती अस्ति अहल्यागणे। वीणा भगिनी पूर्वसेवावृत्तिनी अपि बालेभ्यः पाठयन्ती अस्ति। मान्या नाम इदानीं यः तस्याः मातुः परिचयं कारितवती बालिका महाविद्यालये पठन्ती अस्ति, किन्तु अत्र अपि बालानां कृते पाठयन्ती अस्ति। रामकुमार महोदयः सामान्यतया अस्माकं एवं कल्पना अस्ति महिलाः एव केवलं पाठयन्ति इति, किन्तु महोदय अस्मात् वर्षात् बालानां कृते पाठयन् अस्ति। अतः वयमपि पुरुषाः यदि अत्र सन्ति तर्हि भवन्तः अपि पाठयितुं शक्नोति इति महोदयं दृष्ट्वा वयं प्रेरणां प्राप्तुं शक्नुमः। एवमेव अत्र बालानां कृते पाठः यस्मिन् समये भवति तस्मिन् समये पोषकमेलनम् इति कुर्मः, नाम बालानां मातृपितॄणां कृते इति तस्मिन् समये एव कुर्मः। अतः तत्र पाठयन्ती अस्ति अस्माकं श्यामला भगिनी। एषा पूर्वसेवावृत्तिनी गत 30 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यं करोति अस्ति। अत्र बालानां कृते परीक्षा भवति। परीक्षा सन्दर्भे इत्युक्ते परीक्षाम् अधिकृत्य पाठयन्ती अस्ति सुषमा भगिनी। सुषमा भगिनी अत्र बालकेन्द्रे बालानां कृते सामान्य तत्र प्रतिवर्षं पाठनं भवति, परीक्षासम्बद्धपाठनम्। एषा वस्तुतः इंजिनियरिंग पदवीधर अस्ति। पुनः महाविद्यालये इदानीं तु शिक्षिकारूपेण कार्यं करोति अस्ति। अत्र बालकेन्द्रे बालानां कृते अपि पाठयति। सुखदा इति परीक्षायाः अन्यतमा, तत्र सहना भगिनी पाठयति। प्रायः सा अद्य न आगतवती इति चिन्तयामि, किञ्चित् अन्यक्लेशः अस्ति इति कारणतः। सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः, नाम एकः शिक्षकः अस्ति, अतः शिक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः करताडनेन वयं गौरवं समर्पयामः इति निवेदयामि। अतः अद्य अस्माकं बालाः कार्यक्रमं कुर्वन्ति, अतः तेभ्यः वयम् अन्तिमपर्यन्तं स्थित्वा तेषां कृते प्रेरणां दद्मः इति सर्वान् प्रार्थयित्वा धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अग्रे श्री विक्रम विश्वनाथ महोदयम् अस्मान् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदतु इति प्रार्थयामि। I don't know Sanskrit as well. Speak in Kannada. Okay. Yeah, all right. Good evening, everybody. I first apologize, my Sanskrit isn't very good, but my wife knows it, and she's more important in the house. I'm the sevaka, as they say. But it's absolutely wonderful and critical for all of us to know our culture and pass it on to the next generation, and to see such institutions doing it and survive in today's world is very difficult, especially when it's not on a cell phone and when it's not video games. I really should adore the parents bringing the children here, convincing them that this is important and going back. And so though the credit goes to the children, a lot more credit goes to the parents too. And I can see a few of the grandparents also sitting down. And if not for your invaluable service, we wouldn't be where we are today. Thank you to the grandparents too. I wish such culture grows. And I represent South America, Peru, which also has very
very old traditions, culture, food, dresses, religion. If you look at shamanism, if you look at, they used music also as a health remedy. So there are so many traditions, rituals, which are very similar in culture to us. And to see how it plays a role as our children become adults and we become the seniors at home. I just lost my father 3 months ago, so I realize how it is now when we move up the ladder. It's so important to preserve our culture. It's so important to give this. So I think the biggest congratulations goes to the audience here and to the younger ones who are listening to them. Thank you very much. Have a wonderful evening. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ. इदानीं बालेभ्यः उपायनं यच्छन्तु इति अभ्यागतान् प्रार्थये. प्रथमकक्षा लवगणः श्लोकसुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति मधुरा. अग्रे अग्रे द्वितीयस्थानं त्रयम्बकः. त्रयम्बकः. तृतीयस्थानं तेजस्वी. नास्ति वा? नास्ति. सम्भाषणवस्तुपरिचयस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति श्रीधर हेगडे. द्वितीयस्थानम् अभिरामः. तृतीयस्थानं निनादसात्विककश्यपः. निनादसात्विककश्यपः. कुशगणः श्लोकसुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवती निश्विका. द्वितीयस्थानं ऋतुपर्णः. तृतीयस्थानं भविषः. सम्भाषणवस्तुपरिचयस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अभ्युदयः. द्वितीयस्थानं कुशी. तृतीयस्थानं सञ्जीवः. सञ्जीवः. अग्रे तृतीयकक्षा अभिमन्युगणः श्लोकसुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवान् अस्ति नीरजः. द्वितीयस्थानं समुद्यता. तृतीयस्थानं लौक्यश्रीः. लिम्बुचमसस्पर्धा प्रथमस्थानं मौनीशः.
द्वितीयस्थानं प्रणवः। तृतीयस्थानं सिद्धार्थः। चतुर्थी कक्षा मैत्रेयीगणः श्लोकसुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं प्राप्तवती उदिता। इदानीं वा? एषा एकं श्लोकं वदति, इदानीं शृण्मः। हरि ओम्, मम नाम उदिता। श्लोकं वदामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं शुभज्ञं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयादं सर्वलोकैकनाथं। धन्यवादः। उदिता प्रथमस्थानं प्राप्तवती। द्वितीयस्थानं प्राप्तवती महती प्रह्वी च। अस्तु। तृतीयस्थानं प्राप्तवती स्वराशास्त्री। भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धा प्रथमस्थानं परात्परः। द्वितीयस्थानं मान्विकः। सिद्धार्थः च। तृतीयस्थानं शरण्या। चतुर्थी कक्षा अनुसूयागणः संस्कृतपदानां लेखनं स्पर्धा प्रथमस्थानं युक्तिमल्लिका। द्वितीयस्थानं प्रज्वलः। तृतीयस्थानं महती। श्लोकसुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं आरोही। द्वितीयस्थानं सन्निधिः। अव्वा। तृतीयस्थानं जयंत कुलकर्णी। पंचमी कक्षा मैथिलीगणः सुभाषितस्पर्धा प्रथमस्थानं आद्यश्रीः जीवी।
द्वितीयस्थानं बहवः प्राप्तवन्तः सन्ति। लक्ष्मीनारायणराव, चिन्मयी द्वितीयस्थानं। महोदय 4 ಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 4 ಜನ. ಸಾನ್ವಿ ರಾವ್, ಶರ್ವಾಣಿ ರೆಡ್ಡಿ, तृतीयस्थानं 3 प्राप्तवन्तः। स्वरूप हेगडे, शाम्भवी उडुप, कर्णिका, भगवद्गीता कंठा स्पर्धा प्रथमस्थानं आद्या एस भट्ट, द्वितीयस्थानं श्रीवत्सः, समीक्षा च। तृतीयस्थानं इंचरा बी, सप्तमी कक्षा अहल्यागणः भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धा प्रथमस्थानं समन्युः, द्वितीयस्थानं द्वितीयस्थानं संयमः, तृतीयस्थानं वासवी, कथाकथन स्पर्धा प्रथमस्थानं सुविद्या, द्वितीयस्थानं प्रणीता, तृतीयस्थानं श्रुतिः, धन्यवादः महोदयाः। अग्रे डॉक्टर श्रीधर महोदयम् अस्मान् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदतु इति प्रार्थयामि। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕ್ರತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು, ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಲವು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಮೊದಲು, ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು.
ಈಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪತನವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಜ್ಞ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ಅದು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಂ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು. ನಾವು ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಪಡಿಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಂಗ್ಲದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇದು ಬಹಳ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲಾಟೋನ್ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ ಆಗಲಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಾಶವಾಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಚಿಗುರುಗಳು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಂಗ್ಮಯ, ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಈ ಪರಂಪರೆ, ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕವಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮನರಂಜನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಮನರಂಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನೋವಿಕಾಸ, ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸ,
ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಅಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತು, ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇದರೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಂಗಾಂಗ ಚಲನೆ ಅಲ್ಲ. ದೇಹದ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ದೇಹವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯ, ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ, ಅವಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಪಾಕೆಟ್ಟಿಂದ ಬೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಂಡನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು, ಪೊಯಿಟ್ ವಲ್ಲತ್ತೋಳು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಹಾನ್, ಕಮಲಾಪದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮಹನೀಯರು ಇಂಡಿಯನಿಸಮ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಡೀತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಲೀಸಿತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಊಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಅದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಗಿಡ, ಮರಗಳು, ನದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವಿವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿ ಯಾವುದರ ಕಡೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ, ಮಾನವರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಇದೆ, ಪಶುತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೈವತ್ವ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತನವಾಗಬಾರ್ದು, ರಾಕ್ಷಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪಶುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥವನ್ನ, ಕಾಮವನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಮೋಕ್ಷದ ಗಮ್ಯ. ಮೋಕ್ಷದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗಿದೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಾಂಗ್ಮಯ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು. ಅವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು? ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾನವತ್ವವನ್ನ, ದೈವತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತನೆ, ಅಗಾಧವಾದಂಥ ನಿಧಿ ಇರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ನಿಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೇನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವರೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೇಗೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಲುಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಲುಷ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಂ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಥರ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತೇನೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಅದ ತರಗತಿಗಳು ಅಂತ ಸಪ್ತಮ ತರಗತಿ, 6ನೇ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ, ಷಷ್ಠಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ, ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಇದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಗೂಡಲ್ಲಿರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದಿನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದು ಉಳಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವಂಥ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಏನು ಅದ್ಭುತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಓದಬೇಕು, ಆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದೊಂದು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರು, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆದಿದೇವಾನಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವಂತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಚಿಂತನೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೈನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರು ಓಂಕಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಗುರು ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಅವರು ಗುರುಗಳೇ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಯೋಗದ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅದು ಅಪ್ರತಿಮಾನವಾದ ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳು. ಈ ತಪಸ್ಸು, ಈ ಉಪಾಸನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಯಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವೇನನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳೇ. ಋಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರನೋ ಕೌಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೌಕಿಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನದ ಎತ್ತರವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೇನೆ ಅನುಕ್ಷಣ ಅದು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು. ಓಂಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲಿಂದಾನು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ರೀತಿ, ನನ್ನ ತನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತ, ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದೇನೋ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನೇನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದು ಯಾರದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡಿದಿಡಿದವರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿರೋರು, ಈ ಥರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮಾಯಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಇದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಷಕರಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗವೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋರು ನೀವೆಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದು ಉಳಿಯೋದದು ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಆಗಬೇಕದು, ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ. ಏನಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಬಂದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋ ಭದ್ರ ಕಥೋ ಅಂತ ವಿಶ್ವತಃ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಈಗ ತುಂಬ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು? ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಷಣಿಕದ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು? ಈ ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಕಡೆನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಡೆನೇ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಡೆ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಅದು ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತಾ ನಂತರ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆನೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಟೇಬಲ್ಸು, ABCD ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ABCD ಓದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಟ್ಟಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಮಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. 1ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು, 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಆದಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇರೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಆಸರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗಲಿ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಏನೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಬಿಂದು ನಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷರಂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ.
सभाकार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे वयं स्मः। इदानीं धन्यवादसमर्पणं करोति श्रीमती श्रीलक्ष्मी भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनसभाकार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे वयं स्मः। अस्माकं निमन्त्रणं पुरस्कृत्य कार्यक्रमार्थम् अभ्यागतरूपेण आगतौ स्तः श्री विक्रमविश्वनाथमहोदयः, डॉक्टर श्रीधरमहोदयः च। ताभ्यां संस्कृतभारत्याः परतया बालकेन्द्रस्य परतया च हृत्पूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामि। प्रास्ताविकभाषणं कृतवते श्री भारतमहोदयाय श्रीकृष्णबालकेन्द्रस्य परतया धन्यवादान् व्याहरामि। अत्र समागतेभ्यः पोषकेभ्यः बालेभ्यः च हृत्पूर्वकधन्यवादाः। शिक्षिकाणां कृते अपि धन्यवादं समर्पयामि। सभाकार्यक्रमार्थं प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण वा साहाय्यं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿವೇದನೆ ಇದೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.